మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోని ఫ్యాబ్ సిటీలో సుజన్ మెడికేర్ ఫ్లూయిడ్స్ తయారీ యూనిట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. 1995 నుంచి 2025 వరకు 30 ఏళ్ల నిరంతర శ్రమ వల్లే హైదరాబాద్ ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడగలుగుతుందన్నారు. జర్మన్ టెక్నాలజీతో దక్షిణ భారతదేశంలోని ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ తయారీలో గొప్ప సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్లో భాగంగా సుజన్ మెడికేర్ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు జరగడం సంతోషమన్నారు. గ్లోబల్ సమిట్ ద్వారా తెలంగాణ పాలసీ డాక్యుమెంట్ను విడుదల చేశామని, క్యూర్, ఫ్యూర్, రేర్ 3 భాగాలుగా తెలంగాణ అభివృద్ధి ఉంటుందన్నారు. 2034 నాటికి $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా, 2047 నాటికి $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ క్యూర్, ప్యూర్పై ఆధారపడి ఉంటుందన్నారు. ప్రపంచంలోని గొప్ప నగరాలతో హైదరాబాద్, తెలంగాణ పోటీ పడుతుందన్నారు. జర్మనీ, జపాన్, సౌత్ కొరియా, న్యూయార్క్లతో తెలంగాణ పోటీ పడుతుందన్నారు. అందులో భాగంగా యువ పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రారంభించే పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు. దేశంలో ఉత్పత్తి చేసే బల్క్ డ్రగ్స్లో 40% తెలంగాణ నుంచే ఉత్పత్తి అవుతాయన్నారు. ప్రపంచమే మన వైపు చూసేలా ఫార్మా రంగంలో రాణిస్తున్నామని, మన దగ్గర చదువుకొని వెళ్లిన వారు గ్లోబల్ కంపెనీలకు సీఈఓలుగా ఉన్నారన్నారు. ఇది మనకు ఎంతో గర్వకారణమని తెలిపారు. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలంటే ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. Shri G. Prasad Kumar Garu, Honorable Speaker, Telangana Legislative Assembly. Shri D. Sridhar Babu Garu, Minister for Information Technology, Electronics and Communications, Industries and Commerce and Legislative Affairs of Telangana. Dr. Shri Patna Mahinder Reddy Garu, Chief Whip, Government of Telangana and former Minister. Shri Konda Vishweshwar Reddy Garu, Member of Parliament, Chevella. Srimati T. Nirmala Jaggareddy Garu, Chairman TGIIC Limited. Srimati Srimati Patnam Sunita Mahinder Reddy Garu, my apologies Akka, former ZP Chairperson, Rangareddy District. Sri Prakash Gaud Garu, MLA Rajendra Nagar. Sri Malreddy Rangareddy Garu, MLA Ibrahim Patnam. Sri Kali Yadaya Garu, MLA Chevala. Sri K. Lakshma Reddy Garu, ex-MLA. Sri C. Narayan Reddy Garu, IAS, Collector, District Magistrate, Rangareddy District. Sri Shashanka Garu, IAS, Vice Chairman and Managing Director, TGIIC Limited. Sri Shanavas Kasim Garu, IPS, Director General. And Director General for Drugs Control Administration, Hyderabad, Telangana. And Tigala Anita Reddy Garu, ZP Chairperson, is also here. And I would also like to call Shri Sanjay Kumar Garu, Chief Secretary of Industries and Commerce. Yeah. Respected dignitaries, honored stakeholders, valued distributors, business partners, members of the media, and our dedicated team members, thank you for taking time today to join us and be a part of this milestone. Today marks more than an inauguration of a new facility. It marks an evolution of a new idea, the power of teamwork, and our shared commitment to advancing healthcare. In the pharmaceutical industry, trust, responsibility, and precision are not just expectations, they are imperatives. This facility stands as a testament to our unwavering commitment to these values. Built on the land allocated by the government of Telangana, this state-of-the-art manufacturing unit represents a proud partnership between industry and government, united by a common goal, delivering high-quality, life-saving IV fluids. This facility is designed to manufacture large volume parenterals, LVPs as they are called, across various volumes, adhering strictly to WHO GMP standards. At the heart of our operations is an advanced bottle pack, blow fill seal technology from Romilag, Switzerland, Germany, ensuring the highest levels of sterility, safety, and efficiency. These sterile solutions will be aseptically filled into polyethylene bottles and will comply with the British Pharmacopoeia, Indian Pharmacopoeia, and United States Pharmacopoeia standards.
To further strengthen our commitment to quality and sustainability, we have deployed best-in-class vapor compression WI systems. These systems deliver exceptionally high purity water while optimizing utility consumption. Additionally, their advanced water sterilizers enable efficient and reliable sterilization of LVP solutions, reinforcing our focus on safety and compliance. With a production capacity of 60 lakh bottles per month, approximately 2 lakh bottles per day, this facility is poised to make a meaningful impact on healthcare delivery at scale. This unit is not just a manufacturing site, it is a symbol of progress, innovation, and responsibility. It reflects our dedication to quality, our respect for patient safety, and our vision for contributing meaningfully to the healthcare ecosystem. To our healthcare partners, your trust inspires us to continuously raise our standards, and we remain committed to supporting you with reliable and high-quality products. To our distributors and business partners, you are a vital link to the communities we serve. Your dedication and partnership enable our reach and impact, and we deeply value your continued support and collaboration. A very special word of appreciation goes to our employees, the backbone of this organization. This factory is the result of your hard work, expertise, and unwavering commitment. From planning and construction, compliance and operations, your collective efforts have turned an ambitious idea into reality. Today's achievement belongs to each and every one of you. On that note, we will be providing employment to about 400 to 500 people directly and indirectly. Today, we don't just open a facility, we reaffirm our promise to deliver trust, precision, and care to every patient we serve. As a local manufacturer in Rangareddy district, using global BFS technology, we ensure the highest safety standards for patients. We request the Honorable Chief Minister of Telangana to consider a fast-track market standard certificate process for our unit. I once again extend a warm welcome to all of you. Thank you for sharing this special moment with us. We request your continued support to serve the state and the country to the best of our abilities. Welcome to Susan Medicare. Can the AV guys play the video of the manufacturing unit, please? Play it on the LED screen. Susan Medicare Private Limited, Hyderabad, a technologically advanced IV fluid manufacturing facility engineered to meet global pharmacopeal standards.
The facility's controlled entry system guides personnel from administrative zones into high sterility production areas through rigorous hygiene, gowning, and department-specific protocols. Access is regulated by biometric authentication to maintain environmental integrity. Within the microbiology department, critical analyses, including sterility testing, endotoxin evaluation, and environmental monitoring, ensure microbial safety at every stage of production. The Quality Control Laboratory, equipped with high-precision imported analytical instruments, performs extensive physical, chemical, and particulate testing to validate batch conformity and therapeutic reliability. Our water system features one of India's first vapor compression units, a high-efficiency technology that delivers water for injection, WFI, with exceptional purity, stability, and low microbial load, forming the foundation of sterile IV fluid manufacturing. Raw materials are compounded in validated mixing systems designed for uniform dissolution, controlled temperature, and formulation accuracy. Production is powered by the German-engineered Bromolag blow-fill seal, BFS, platform, recognized globally as the gold standard in aseptic IV fluid processing. This fully integrated system forms containers, fills them with sterile solution, and seals them within a closed, contamination-free cycle. Post-fill-in, each batch undergoes terminal sterilization through calibrated autoclave cycles, ensuring complete microbial inactivation and long-term product stability. Finally, all units are subjected to stringent visual inspection, labeling, and secure packaging to maintain sterility until point of use. Susan Medicare Private Limited, Telangana's only facility operating at this scientific and technological depth, committed to uncompromising quality, validated processes, and international standards in IV fluid manufacturing. Next, I would like to call one of our board of directors, Mrs. Manisha Patnam Garu, for a brief speech. Good afternoon, everyone. Good afternoon to our Honorable Chief Minister of Telangana, Revanth Reddy Garu, and all our ministers and MLAs and our respected officials and distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to Susan Medicare Private Limited. It is with great pride and sense of responsibility that we gather here today to inaugurate South India's largest IV fluids manufacturing facility. This project stands as a significant milestone not only for our organization but for also many of the pharmaceutical manufacturing ecosystem of this region. IV fluids are a cornerstone of modern healthcare. They are essential, high-volume, life-saving products that demand high-quality, continuous availability and strict regulatory compliance. For such a critical product, the choice of the location is fundamental, and Hyderabad stands out as one of the most ideal destinations. This facility is the first of its kind in the industry to be equipped with world-class BFS technology engineered by Romelag from Germany. The adoption of this advanced technology reinforces our commitment to quality, safety, and global best practices. The entire facility has been developed in full compliance with WHO and CGMP standards, ensuring products of the highest international quality. In phase 1, this project has generated direct employment to 300 individuals and indirect employment to 200 people through logistics, warehousing, marketing, and distribution channels. This reflects our strong focus on inclusive growth and regional development. In phase 2, we are planning to introduce 3 additional manufacturing lines for other large volume parenteral products. Upon completion, this would give another increase in the employment to 600 and indirect employment reaching to 400.
With a combined investment to 500 crores, this underlines our long-term commitment to the state and its industrial growth. The government's continued focus on life sciences, healthcare infrastructure, and self-reliance in essential medicines aligns perfectly with the IV fluids manufacturing facility that serves both national and global health needs. IV fluids manufacturing requires a huge infrastructure, particularly high quality water and uninterrupted power and environmental controls. Hyderabad delivers all of the above, which ensures consistency, compliance, and scalability from day one. Hyderabad offers a large and experienced talent pool of pharmacists, engineers, microbiologists, and quality professionals. Supported by many of the institutions like NIPER and IICT, the city ensures a steady flow of skilled professionals critical for maintaining sterility, quality, and regularity excellence in IV fluid marketing. Its strategic location enables efficient distribution across India and strong export connectivity to emerging and regulating global markets, supporting the government's goal of expanding India's healthcare exports. And this facility will not only strengthen our manufacturing capabilities, but it will also contribute to healthcare resilience, employment generation, and Telangana's vision of being a global life sciences hub. We are grateful to the government, TGIIC, and all the stakeholders for their constant support and guidance. Thank you all for being a part of this important occasion. Now I call Honorable Minister Shri D. Sridhar Babu Garu, Minister for Information Technology, Electronics and Communications, Industries and Commerce and Legislative Affairs, and a huge list. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సూజన్ ఒక మెట్టెక్కు సంబంధించిన ఒక అధునాతనమైన టెక్నాలజీతోని కూడుకొని ఈ పార్క్లో ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్న సందర్భంలో ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చేసిన గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ గారు గడ్డం ప్రసాద్ గారికి, గౌరవ శాసన సభ్యులు, అదేవిధంగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఈనాడు ప్రధానంగా ఈ కార్యక్రమానికి మాకు పిలిచిన గౌరవనీయులు శాసన మండలికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, మాజీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సునీత పట్న మహేందర్ రెడ్డి గారితో పాటు ఈ సూజన్ కంపెనీకి సంబంధించిన వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్సు, అదేవిధంగా మా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, వేదికపై ఆసీనులైన ఇతర పెద్దలతో పాటు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సోదరులకు సోదరిమణులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్ననే ఈ మధ్యలో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి అడుగులు అనుకున్న అడుగులు వేగవంతంగా వేయాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్న తరుణంలో ఇలాంటి గ్లోబల్ ఫెసిలిటీ సూజన్ ఈ ప్రధానమైన పరిశ్రమకు సంబంధించి ఇక్కడ తయారీలో ఇప్పుడే వారి డైరెక్టర్ సోదరులు మరి మా జయేందర్ గారు కానీ, అదేవిధంగా దీంట్లో పనిచేస్తూ ఉన్న ఈ మెడికేర్లో పనిచేస్తూ ఉన్న అనేక మంది నిష్ణార్థులు
దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు ముఖ్యమంత్రి గారికి మా అందరికీ కూడా ఈ అధునాతనమైన టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశం విషయంలో ఈ తయారీ ఏ విధంగా అవుతుంది, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని వారు ప్రదర్శించడం జరిగింది. మనమందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు దేశంలో అనేక మంది ఉత్పత్తిదారులు ఎదుర్కొంటా ఉన్న సమస్య సప్లై చైన్కు సంబంధించిన అంశం విషయంలో ఎంత డిమాండ్ ఉంది, ఎంత సప్లై ఉంది, ఆ సప్లైకి అనుగుణంగా డిమాండ్ ఉందా, మరి డిమాండ్కి అనుగుణంగా మనం ఏ విధంగా సప్లై చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మరి ఈరోజు ఈ కంపెనీ సుజైన్ మెడికల్ కేర్ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్కు సంబంధించిన అంశం విషయంలో గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్కు అనుగుణంగా మరి ఆ టెక్నాలజీతో పాటు ఇక్కడ మెషినరీని కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్టాండర్డ్స్ ఉన్న మెషినరీని కూడా తీసుకురావటం, మరి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఉన్న ప్రత్యేకతను ఇంకా ముందంజలో ఉండడానికి చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నం. ఈరోజు మెడికేర్కు సంబంధించి, ఫార్మాకు సంబంధించి, లైఫ్ సైన్సెస్కు సంబంధించిన ఈ ఈకో సిస్టంలో 4 ప్రధానమైన నగరాలు, ఓ ప్రక్కన బాస్టన్ ఉన్నా, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఉన్నా, జపాన్ ఉన్నా, 4వ నగరం ప్రపంచంలో ఏది ఉందంటే ఈ ఫార్మా లైఫ్ సైన్సెస్ రంగానికి సంబంధించి హైదరాబాద్ నగరం. మనం దాంట్లో ఆ చిత్రపటంలో మరి సిబిఆర్ఈ ప్రతి సంవత్సరం విడుదల చేసే లిస్టులో 4వ నగరంలో పేర్కొనడం అనేది ఆనాటి నుంచి కూడా ఈనాటి వరకు మనకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ కార్యాచరణలో భాగంగానే ఈరోజు మనం అందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా పాలసీ విధానాలు ఉండాలి. ఆ కార్యాచరణ భాగంలోనే ప్రజలందరి సహకారంతో ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్న భాగంలో ఒక 2-3 అంశాలు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న మా మిత్రులకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. 2022లో మరి మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్కు సంబంధించి ప్రధానంగా లైఫ్ సైన్సెస్కు సంబంధించిన గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ కానీ, వారికి సంబంధించిన కార్యాలయాలకు సంబంధించి కానీ 2022 చివరి వరకు 0.06 మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్లో వారి ఆఫీస్ కార్యాలయాలు కానీ, జీసీసీ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో మనం ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. ప్రభుత్వం కేంద్రీకరించి పనిచేసుకొని పెద్ద పెట్టున ఈరోజు జీసీసీలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కేవలం టెక్నాలజీ రంగంలోనే కాక అన్ని రంగాలకు సంబంధించిన జీసీసీస్లో పెద్ద ఎత్తున మనం ప్రోత్సాహం చేయాలని పాలసీ విధానాలు కానీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఒక విశ్వసనీయతను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో ముందుకెళ్తే ఈరోజు 2024-25 డిసెంబర్ వరకు 2.4 మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్ని ఈరోజు మనము రియల్ ఎస్టేట్కు సంబంధించిన వివిధ బిల్డింగ్స్ ద్వారా ఈ లైఫ్ సైన్సెస్కు సంబంధించిన కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి దోహదపడ్డాయి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో. మనము చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు ఎఫ్డిఐ అప్రూవ్డ్, పెద్దలందరికీ తెలుసు, మొత్తము అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎఫ్డిఐ అప్రూవ్డ్ మన కంపెనీస్ కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈ లైఫ్ సైన్సెస్లో కానీ, ఫార్మా రంగంలో 200 పైచిలుకు మొత్తం భారతదేశంలోనే. అంటే ఇప్పుడు బాస్టన్లో ఉంటాయి, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉంటాయి, జపాన్లో ఉంటాయి. తర్వాత ఎఫ్డిఐ అప్రూవ్డ్ కంపెనీస్ ఎక్కడున్నాయంటే
కేవలం హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. ఈ మధ్యలో పెద్ద స్థాయిలో కూడా ఈ కంపెనీస్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి చాలా పెద్ద లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడికి రావటం అనేది మీరందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. మనమందరం ఈ విధంగా ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో ఇప్పుడున్న ఆర్థిక వ్యవస్థని 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేయాలి, 2034 వరకు 1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేయాలని మన ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్న తరుణంలో రాబోయే కాలంలో ఏ విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఏ విధంగా ప్రోయాక్టివ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ తీసుకురావాలి, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్లో ఇండస్ట్రియల్ పార్కులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అనే దృక్పథాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న 2047 తెలంగాణ రైజింగ్ డాక్యుమెంట్లో మరి స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది. మరి ఆ డాక్యుమెంట్కు సంబంధించి ఒక ప్రస్తావన కూడా చేయటం జరిగింది. మొన్న ఈ మధ్యలో నేను శాసన మండలిలో కూడా చెప్పాం. ఒక ప్రక్కన మరి ప్రభుత్వ రంగ ఈరోజు కార్యాలయాలకు సంబంధించి మేము ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సంకల్పన కల్పిస్తూ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు సంకల్పన చేయాలని ఆలోచన చేస్తూ కేవలం 2 సంవత్సరాల్లోనే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 75,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలని ఖాళీలను భర్తీ చేస్తూ గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 2 కానీ గ్రూప్ 4 కానీ ఖాళీలను భర్తీ చేశాం. మన రాష్ట్రంలో ఉంటున్న 25 నుంచి 30 లక్షల వరకు ఉన్న నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు సంబంధించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ దానికి తోడుగా ప్రైవేట్ రంగంలో ఇలాంటి సుజైన్ మెడికేర్ సంబంధించిన ఇలాంటి పరిశ్రమలు నెలకొల్పించుకొని దాంట్లో కూడా పెద్ద పెట్టున ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే ఒక ఆలోచనతో ముందుకు పోతా అన్నట్టు మేము ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలియజేయటం జరిగింది. మా బాధ్యతలో భాగంగా ఈరోజు అనేక దేశాలు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో లేకుంటే విదేశీకి సంబంధించిన పెట్టుబడులు, ఆ పెట్టుబడుల ద్వారా మనము ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలే యువతకనే ఆలోచన దృక్పథంతో ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాం. నేను ఈరోజు ఇంతకుముందే మరి డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు, మొదటి దఫలో మరి సుజైన్ ఈ మెడికేర్కు సంబంధించిన సంస్థ 300 ఉద్యోగాల కల్పన చేస్తామన్నామంటే ఈరోజు మళ్ళా సెకండ్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్, ఫోర్త్ ఫేజ్లో పెద్ద ఎత్తున భారీ ఎత్తున ఉపాధి కల్పించాలని ఆలోచన చేస్తా ఉన్న ఇలాంటి కంపెనీస్కి పూర్తి స్థాయిలో ప్రోత్సాహం చేయాలని నేరుగా ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి దీన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అంటే మా ట్రస్ట్, మా కన్విక్షన్, మా కమిట్మెంట్ ఈరోజు ఉద్యోగాలు ఎవరైతే కల్పిస్తామని ముందుకు వస్తారో మేమున్నామని ముఖ్యమంత్రి గారే నేరుగా వచ్చి ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓపెనింగ్, ఈ కంపెనీ ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. అది మా కమిట్మెంట్. ఈరోజు కేవలం పెట్టుబడులకే కాదు, పెట్టుబడులతో పాటు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలే, ఇలాంటి పరిశ్రమలకు సంబంధించిన పారిశ్రామికవేత్తలకి ప్రోత్సాహం చేయాలనే ఆలోచనతోనే మా ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు నడుస్తా ఉన్న నేపథ్యాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ రాబోయే కాలంలో కూడా మొన్ననే ఈ మధ్యలో డిసెంబర్లో జరిగిన తెలంగాణ రైజింగ్లో దాదాపు 5,60,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చినాయి. ఎన్ని పెట్టుబడులు కార్యరూపం దాలుస్తాయని చాలామంది అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నారు. మేము అనుమానాలపై ఆధారపడి ఉండం. మా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పాలసీ నిర్ణయాలపై ఆధారపడి ప్రోత్సాహం చేస్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాం. దాదాపు 60% గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మాతో ఎంఓయూ చేసుకున్న వారికి ఆ ప్రతినిధులతోని గ్రౌండింగ్ చేపించాం, ప్రోత్సాహం చేసి ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నాం. ఈ విధమైన కార్యాచరణతో ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యాచరణతో పాటు 19వ తారీఖు నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నేతృత్వంలో మరొకసారి ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయిలో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంకి సంబంధించి
పారిశ్రామికవేత్తలతో ప్రభుత్వ అధినేతలతో అక్కడ సమావేశం. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఆలోచన గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మరి పాలసీ విధానాలు ఏవైతే ముఖ్యమంత్రి గారు చేపడతా ఉన్నారో, ఈ ప్రభుత్వం చేపడతా ఉందో ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్న ప్రతినిధులకు తెలియజేయడానికి ఈ ఫోరంకి ఉపయోగించుకొని ఈ ప్రభుత్వానికి ముఖ్య లక్ష్యంతో పోతా ఉన్నాం. పెట్టుబడులతో పాటు ఈ ప్రభుత్వం అనేక పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈరోజు ఇక్కడ ఈ సూజైన్ మెడికేర్కి సంబంధించిన సంస్థ వచ్చింది. ఈ సంస్థకు యాన్సిలరీ రావాలంటే సూక్ష్మ మధ్య పరిశ్రమలు రావాలి. దానికి ఒక ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ మొట్టమొదటిసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ తీసుకొచ్చారు. దానికి తోడు మేము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగానికి సంబంధించి ఈరోజు అన్ని రంగాలకు సంబంధించిన పరిశ్రమలకు ఈ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ను ఉపయోగించగా ఒక ఏఐ పాలసీని మరి అక్కడ ఆవిష్కరించబోతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ, ఆ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ ఇలాంటి కంపెనీస్కి ఉపయోగపడే విధంగా మరి దావోస్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆవిష్కరణ చేయబోతా ఉన్నారు. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు సూజైన్ మెడికేర్కు సంబంధించి నైపుణ్యం కలిగిన యువత అవసరం ఉంటుంది ఈ ఫ్యాక్టరీస్లో. ఆ నైపుణ్యాన్ని ఏ విధంగా లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ ద్వారా మేము వారికి ఇవ్వబోతామో, నైపుణ్యాలు గల యువతీ యువకుల్ని వారికి అందించే కార్యక్రమమే మా ఉద్దేశం, మా లక్ష్యమని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజేయడానికి ఆ వరల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఉపయోగించుకునే ఒక కార్యాచరణలో ఈరోజు మేము అందరం కూడా వెళ్ళటం, మీ అందరి సహకారంతో ఇక్కడ ప్రత్యేకించి పాలసీ డాక్యుమెంట్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ పాలసీ డాక్యుమెంట్, outer ring road inside almost 2,100 square kilometers is called CURE, Core Urban Region Economy. From outer ring road to regional ring road, around 10,000 square kilometers, it is called PURE, Peri-Urban Region Economy. From regional ring road outside to Telangana border, it is called Rural Agriculture Region Economy. So we have adopted 3-layer policy. First layer is CURE, second layer is PURE, third layer is RARE. These 3 policies are Telangana policy. It is going to reach by 2034 $1 trillion economy, by 2047 $3 trillion economy. For that, we need industrial policy, we need energy policy, we need tourism policy, we need endowment tourism and medical policy. విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు లాంటి ఎక్స్పోజర్ ఉన్న పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈ ప్రాంతంలో ఉండడం, పార్టీలకు అతీతంగా ఇలాంటి పాలసీస్ని ప్రజాప్రతినిధులుగా వాళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ గ్రోత్ ఇంజన్కి యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్. రేపటి భవిష్యత్తులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ క్యూర్ మీద ప్యూర్ మీదనే ఆధారపడి ఉంది. అందుకే క్యూర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇన్సైడ్ సర్వీస్ సెక్టర్గా, ప్యూర్ ఏరియాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్గా, రేర్ ఏరియాని అగ్రికల్చర్ ఎకానమీగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి ఈ పారదర్శకమైన ప్రణాళికలని పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఈ దేశంలో ఉండే ఇతర నగరాలతో పోటీ పడడం కాదు, ప్రపంచంలో ఉండే గొప్ప నగరాలు గొప్ప దేశాలతో ఈరోజు తెలంగాణ పోటీ పడాలనుకుంటుంది. పదే పదే చర్చలలో ఆంధ్రప్రదేశ్తోనో, కర్ణాటకతోనో, మహారాష్ట్రతోనో, తమిళనాడుతోనో, లేకపోతే ఢిల్లీలో ఉండే గుర్గాంతోనో తెలంగాణ పోటీ పడుతుంది అన్న చర్చ జరుగుతుంది.
ఆ చర్చకు పులి స్టాప్ పెట్టి ఈరోజు జపాన్, జర్మన్, సౌత్ కొరియా లాంటి దేశాలతో, సింగపూర్, టోక్యో, న్యూయార్క్ లాంటి నగరాలతో పోటీ పడాలని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది. ఈరోజు తెలంగాణలో ఐఎస్బి, నల్సార్ యూనివర్సిటీ, ట్రిపుల్ ఐటీ ఇలాంటి మంచి యూనివర్సిటీలు, నాలెడ్జ్ హబ్ ఈరోజు తెలంగాణలో ఉంది. ఈరోజు పరిశ్రమలకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ వాంటెడ్ టు రైజ్, తెలంగాణ వాంటెడ్ టు కాంపీట్ విత్ న్యూయార్క్, సౌత్ కొరియా ఆర్ అదర్ కంట్రీస్. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇలాంటి యంగ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ ప్రారంభించే యూనిట్స్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇచ్చి ప్రోత్సహించి ప్రభుత్వం నుంచి అవసరమైన అనుమతులను సరైన సమయంలోనే వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ విధానాలను తీసుకురావడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు ఇలాంటి యంగ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ ప్రారంభించే పరిశ్రమలను ప్రత్యక్షంగా ముఖ్యమంత్రిగా, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా నేను శ్రీధర్ బాబు గారు రావడం, పెట్టుబడిదారులకు ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం కల్పించాలన్న ఆలోచనతోని, వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలన్న ఆలోచనతోని ఒక సక్సెస్ స్టోరీని తెలంగాణలో రాయాలని ఈరోజు బల్క్ డ్రగ్స్లో దేశంలో ఉత్పత్తి చేసే దాంట్లో 40% బల్క్ డ్రగ్స్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ నగరం నుంచే ఈరోజు మనం అందిస్తున్నాము అని అంటే ఇది ఒక గొప్ప విజయం. మన ప్రపంచాన్ని పట్టి ఒక చావు భయాన్ని ప్రపంచానికే కల్పించిన కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లో అవుట్ ఆఫ్ 4 కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ని 3 వ్యాక్సిన్లు మన ప్రాంతం నుంచి, జినోమ్ వ్యాలీ నుంచి, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి, హైదరాబాద్ నగరం నుంచి ప్రపంచానికి అందించడం అంటే ఈరోజు ప్రపంచమే మన వైపు తిరిగి చూసే విధంగా ఈరోజు ఫార్మా రంగంలో మనం రాణించడం జరిగింది. సిలికాన్ వ్యాలీలో ఐటీ, ప్రపంచ దిగ్గజాలైన ఐటీ కంపెనీలు ఈరోజు నడుస్తున్నాయంటే ఆ కంపెనీల సీఈఓలు మన ప్రాంతంలో చదువుకున్న వాళ్ళు. ఈరోజు వరల్డ్ బ్యాంక్ చైర్మన్, సిఎండిగా ఉండే అజయ్ బంగా స్టడీడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్. సత్య నాదెల్లా హైదరాబాద్ స్టూడెంట్, శంతను నారాయణ్ హైదరాబాద్ స్టూడెంట్, ప్రేమ్జీ వసు హైదరాబాద్ స్టూడెంట్, హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు పెద్ద పెద్ద గ్లోబల్ కంపెనీలకు సీఈఓలుగా మన దగ్గర చదువుకున్న విద్యార్థులు ఈరోజు ప్రపంచంలోనే గొప్ప కంపెనీలకు ఈరోజు సీఈఓలుగా రాణించారు. ఇది ఒక గొప్ప సక్సెస్ స్టోరీ హైదరాబాద్ నగరానికి ఉన్నది, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి. అందుకే ఆ సక్సెస్ స్టోరీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా మన రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలి. తెలంగాణలో ఉండే నిరుద్యోగ యువకులకు లక్షలాది ఉద్యోగాలను ఈరోజు ప్రైవేట్ పరిశ్రమలలో కల్పించాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే కాదు, మిత్రులు శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పినట్టు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇప్పటి వరకు 75,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఇంకా వేలాది ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా 30 లక్షల నిరుద్యోగ యువకులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. మరి వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలంటే ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలి. ప్రైవేట్ రంగంలోనే ఇవాళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి వచ్చే జీతం 2.5-3 లక్షల రూపాయలు. కానీ అదే ఒక ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఈరోజు మనం పత్రికలలో చూస్తున్నాం, సంవత్సరానికి వాళ్ళ ప్యాకేజీలు 5 కోట్లు 10 కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీలు వస్తున్నాయి. రీసెంట్గా ట్రిపుల్ ఐటీ స్టూడెంట్కి 1.5 crore ఆయనం ప్యాకేజ్ వచ్చిందంటే నెలకు వాళ్ళ జీతభత్యాలు ఎంత వస్తున్నాయో చూడండి. సో అందుకే తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువకులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో పాటు ప్రైవేటు రంగంలో అంది వచ్చే అవకాశాలను ఈరోజు అందిపుచ్చుకోవాలి. 100 సంవత్సరాల పైగా చరిత్ర కలిగిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని ఈరోజు పునరుద్ధరించడం ద్వారా పెద్ద యూనివర్సిటీలతో మనం పోటీ పడే విధంగా మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఈరోజు అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాం. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలని ఈరోజు మనం ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేసినాం. తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని కూడా తొందరలోనే తీసుకురాబోతున్నాం. యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీతో పాటు యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ, యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్, ఇవన్నీ కూడా
తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి భవిష్యత్ ప్రణాళికల కోసం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తున్నది. అదేవిధంగా నిన్నమన్న సొంత రాష్ట్రంలో కానీ పక్క రాష్ట్రంలో కానీ నీటి వివాదాలకు సంబంధించి పదే పదే చర్చలు జరుగుతున్నాయి. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండి పక్క రాష్ట్రంలో రాజకీయ పార్టీలలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులకు ఒక సూచన చేయదలుచుకున్నా, ఒక విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా. మీకు పంచాయతీలు కావాలన్నా నీళ్లు కావాలన్నా అని ఎవరైనా నన్ను అడిగితే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నీళ్లు కావాలని నేను కోరుకుంటా. మీకు వివాదాలు కావాలన్నా మీకు పరిష్కారం కావాలన్నా అంటే నేను పరిష్కారం కోరుకుంటా. నీళ్ల వివాదం ముసుగులో రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలి అని మా ప్రభుత్వం మా పార్టీ భావించడం లేదు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉండే సమస్యల్ని శాశ్వతంగా పరిష్కరించాలి అని తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది. కాబట్టి నీళ్ల విషయంలో వివాదాలు, నీళ్ల విషయంలో రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆలోచన చేయొద్దు. రాజకీయాలకు అతీతంగా మనం ఈరోజు ఆలోచన చేసుకొని పరిష్కరించుకోవాలి. ఈ పరిష్కారాలకు చర్చలు ఒక్కటే పరిష్కారము. న్యాయస్థానాల దగ్గరనో ఇతరుల దగ్గర పోయి పంచాయతీ తెంచుకునే కంటే మనమే కూర్చొని మన సమస్యల్ని సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవాలనేదే మా విధానము. పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, కృష్ణా నదిలో ఉన్న మా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలు కావచ్చు, మా కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కావచ్చు, మా డిండి ప్రాజెక్టు కావచ్చు, మా ఎస్ఎల్బిసి భీమా నెట్టంపాడు ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే మంజూరైన ప్రాజెక్టులు. వీటి అనుమతులకు మీరు అడ్డంకి పెట్టకండి. వీటి అనుమతులకు మాకు సహకరించండి. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడే మంజూరైన ఈ ప్రాజెక్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి అభ్యంతరాలు రావడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్సులు కానీ సిడబ్ల్యూసి క్లియరెన్సులు తెచ్చుకోవడంతో మాకు సమస్యగా మారింది. ఇవి రాకపోవడం వల్ల మాకు రావాల్సిన బ్యాంకులో నుంచి రుణాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించాల్సిన సహాయం కానీ యాక్సిలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిషియరీ ప్రోగ్రాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 60% నిధులు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రాజెక్టులు మాకు రావడం లేదు. దాంతోని మాకు తీరని ఆర్థిక భారం మా రాష్ట్రం మీద పడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు సహకరించండి. మీకేమైనా సమస్యలు ఉంటే కూడా మేము సానుకూలంగా ఆలోచన చేస్తాం. మేము వివాదం కోరుకోవడం లేదు. నేను మరొక్కసారి ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా, నేను శాశ్వత పరిష్కారాన్ని కోరుకుంటున్నా. ఇది రాజకీయ ప్రయోజనం కాదు, ప్రజల ప్రయోజనము, రైతుల ప్రయోజనము, పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనము. ఇంతకుముందే మిత్రులు శ్రీధర్ బాబు గారు వస్తూ చెప్తున్నారు, మనం డేటా సెంటర్స్ని అత్యధికంగా ఈ ప్రాంతంలో అడుగుతా ఉన్నారు. డేటా సెంటర్స్ని ఇక్కడ పెట్టాలి అని అంటే విద్యుత్తుతో పాటు నీరు కూడా అవసరము అని. మరి కృష్ణానది నుంచి నీటిని తరలించాలన్నా యాదాద్రి పవర్ ప్రాజెక్టు నుంచి మనము పవర్ కనెక్షన్స్ తీసుకోవాలన్నా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పోర్టు లేదు. దేశంలో ఏకైక రాష్ట్రం పోర్టు లేని రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి ఈరోజు పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఉంటేనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి. దానికి అందుకే మచిలీపట్నం పోర్ట్కి డైరెక్ట్గా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి 12 లేన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే విత్ కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ విత్ రైల్వే కనెక్టివిటీతో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనం అనుమతులు అడిగినాం. ఇలాంటి అభివృద్ధి జరగాలంటే పక్క రాష్ట్రంతో కూడా మనకు సయోధ్య ఉండాలి, పక్క రాష్ట్ర సహకారం కూడా ఉండాలి. పక్క రాష్ట్ర సహకారం లేకుండా, సయోధ్య లేకుండా మచిలీపట్నం పోర్టు కానీ కృష్ణపట్నం పోర్టు కానీ పోర్ట్ కనెక్టివిటీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాదు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పోర్ట్ కనెక్టివిటీ రావాలంటే పక్క రాష్ట్ర సహకారం ఉండాలి. అదేవిధంగా పక్క రాష్ట్రానికి కూడా అమరావతి అభివృద్ధి చెందాలంటే హైదరాబాద్ సహకారం ఉండాలి. నగరం అభివృద్ధి జరగాలంటే భవనాలు కడితే సరిపోదు. భవనాలలో వచ్చే పరిశ్రమలు, సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉన్న సిబ్బంది కూడా అవసరం. వాళ్ళు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నారు. అందుకే రెండు రాష్ట్రాలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణిలో ముందుకు వెళ్ళాలి. పక్క రాష్ట్రంతో తప్పకుండా చర్చలు కొనసాగుతాయి. పక్క రాష్ట్రాలతో వివాదాలు పెట్టుకోవాలన్న ఆలోచన మాకు లేదు.
అది కర్ణాటక అయినా, మహారాష్ట్ర అయినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా, తమిళనాడు అయినా, పక్కనుండే రాష్ట్రాలతో వివాదాలు మేము కోరుకోవడం లేదు. పక్కనున్న రాష్ట్రాలతో ఉన్న సమస్యల్ని చర్చల ద్వారా శాశ్వతంగా పరిష్కరించాలని కోరుకుంటున్నాము. పక్క రాష్ట్రాలను కూడా ఒక అడుగు ముందుకు వేయండి. మీరు సానుకూలంగా ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే 10 అడుగులు ముందుకు వేసే తత్వం తెలంగాణ ప్రజలలో, తెలంగాణ రక్తంలో ఉన్నది. సంపూర్ణంగా మేము సమస్యల పరిష్కారం కోసం ముందుకు వస్తామని తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి పరిశ్రమ స్థాపించిన యంగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ని ఈరోజు నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సంపూర్ణమైన సహకారం ఉంటుంది. రేపటి భవిష్యత్ నగరమే భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతంలో ఒక అద్భుతమైన నగరం రాబోతుంది. రేపటి భవిష్యత్తులో ప్రతిష్టగా, గొప్పగా, ఇప్పుడున్న దాంట్లో మీరు ఎక్కడుంటారంటే జూబ్లీ హిల్స్లో ఉంటున్నామని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చెప్పుకుంటుంటారు. అదొక స్టేటస్ సింబల్ లాగా రాబోయే 10 ఇయర్స్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఉంటున్నామని చెప్పుకోవడం ఒక స్టేటస్ సింబల్గా మారుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకు అగ్వకు భూములు అమ్ముకోకండి. మీ భూముల విలువ తొందరలోనే పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో అభివృద్ధి కూడా సహకరించండి. అభివృద్ధికి సహకరించకపోతే ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి రాదు. అభివృద్ధి రాకపోతే మీ భూముల విలువ, మీ ఆస్తుల విలువ పెరగదు. అభివృద్ధికి సహకరించండి. ఈ సహకారంతో మీరు, రాష్ట్రము రెండు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఆ విధంగా సహకరించే ప్రజాప్రతినిధులకు, ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉండి ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తున్న కేఎల్ఆర్ గారిని, మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారిని, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా వారిని అభినందిస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. Thank you, Chief Minister Garu. Now we'd like to present mementos. I'd like to invite Board of Directors, Manisha and Shyam Sundar Reddy Garu, and Patnam Mahinda Reddy Garu to honor the Chief Minister. కొంచెం ఎన్నుకోండి. మన రేవంతన్నా నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు భూమినవానైతాడు కిరసాదల ధైర్యం వీడు దుంగదొరల అబద్ధం పడతాడు మన రేవంతన్నా పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు.